পাহাড়ের বুকে আছে জমে যত কথা গান, কান পেতে শোনো, তোমাকে নিয়েই তার ভালোবাসার ব্যথা, ভালোবাসার টান। আর এই ভালোবাসার টানে পাহাড়ের আঁকেবাঁকের গল্প নিয়ে আবারও তোমাদের মাঝে, সেই যে গল্প শীতকালে শুরু হয়েছিল সেই গল্পটাই আজকের পাতায় থাকছে। লাবদা থেকে দার্জিলিং যাওয়ার গল্প। গুড মর্নিং ফ্রম লাবদা। সকাল সকাল ঠিক এই রকম পরিবেশের মাঝে চিনি ছাড়া এক কাপ লাল চা, খুব সুন্দর আর খুব সুন্দর পরিবেশ আর খুব নিরিবিলি। वो कैसी यादें ओ बरसाते। আমাদের এই কুয়াশায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না, চারিদিকে শুধু ধোঁয়া ही धुआं, अंधारा ही अंधारा। ये है हमारा दोस्त लोग, আসলে দেখা যাচ্ছে না। अभी के लिए इतना ही, बाकी हम बाद में करेंगे, ठीक है ना? तो चले फिर करते हैं। घर की দারুণ হয়েছে, নতুন একটা খাবার। ঠিক আছে, টমেটো দিয়ে আলু দিয়ে ধনে পাতা দিয়ে বানানো হয়েছে। आस्था, खाना खा लिया आपने? कहाँ से पहले क्या बताया, कहाँ से है? नहीं नहीं, उसके पहले क्या लगा? जी ऊपर, जी ऊपर या सिर्फ ऊपर? আমরা এখন বেরোচ্ছি রুম থেকে। খুব খুব সুন্দর একটা রুমে ছিলাম। এখন বাজছে সকাল 9:20 এখন বাজছে, আর এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি। আর এই যে হচ্ছে আমাদের রুম ছিল, এটা আমাদের হোমস্টে ছিল। এত সুন্দর একটা পরিবেশ, এত সুন্দর একটা জায়গা, আর তার সাথে এই কিউট आस्था। हेलो, हाय, क्या कौन सा वाला फूल है ये? कंचन। क्या फूल है? हाँ, ये बहुत अच्छा स्पीड का है क्या? अच्छा, कौन सा क्लास में बताया आपने? 7 में बताया। बहुत क्यूट हो आप, बाद में मिलेंगे एकदम। चलो फिर। और आपका ये रिसोर्ट का नाम क्या है, ये होमस्टे का नाम क्या है? प्रियन। पियान रिसोर्ट। और आपका वो दीदी कहाँ है? दीदी ये स्कूल गया। नहीं वो वाला नहीं, प्रियंका दी। प्रियंका काकी है। बोलो ना। पुक्कू बाय प्रियंका दी, हम चलते हैं तो फिर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मिलके। अच्छा, आपका होमस्टे का नाम है पियान होमस्टे लाबदा में, ठीक है ना? ओके। और ये रहा होमस्टे, बहुत बढ़िया था और बहुत अच्छे इंसान है ये लोग। আমরা এখন উপরে যাব, আমাদের গাড়ি উপরে আছে। চিপসের টাকাটা দিয়েছিস? হ্যাঁ দিয়ে দিয়েছি, সব দিয়ে দিয়েছি টাকাগুলো। अच्छे से डांस करना पड़ेगा, ठीक है? बाद में मिलेंगे फिर। एक छवि चले जाना हमारे। हम ऊपर जाएंगे क्या? अच्छा, नीचे मंगपो है और ऊपर दार्जिलिंग। अच्छा, बाय आस्था, बाय दीदी। दीदी को भी बाय बाय कहना। क्या नाम था? त्रिशा। এটা লোকেশন, আমি পেয়েছি নিচে হোমস্টেটা। সকাল 9:30 আজকে জার্নি স্টার্ট করলাম বিশালদার সাথে। বিশালদা গুড মর্নিং। আর আজকে প্রথম সাইট সিন হতে যাচ্ছে 3 চুলা, মেবি রাস্তার উপর ডিপেন্ড করবে। চলো আগে দেখি কি হয়। 1 2 3। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। ओ लोकेशन, अच्छा ये वाला ना? ओ लाल फूल है जिसमें। अच्छा
এসব এগুলো मलेरिया का दवाई बनता है। আমরা যাচ্ছি এখন লাবদা থেকে লামাহাটার দিকে, তারপরে দার্জিলিং যাবো সাইট সিং করতে করতে লামাহাটা থেকে। তো রাস্তাটা জাস্ট একবার দেখো তোমরা, माशाल्लाह दुर्दांत दुर्दांत। रविवार को रेस्ट करेंगे? रविवार कितना तारीख हुआ? रविवार हुआ 18 तारीख। 18 तारीख रेस्ट करेंगे। कल टाइगर साइट सीन करेंगे। अच्छा टाइगर सुबह सनराइज। अच्छा क्या करेंगे सनराइज का? सन टाइगर हिल, टाइगर हिल, टाइगर हिल जाएंगे और उसके बाद टाइगर जाके टाइगर इधर दिन में साइट सीन करेंगे। हाँ परसों का दिन रेस्ट करेंगे। आइतवार वो रविवार तो आप लोग का रेस्ट है, जो हम लोग का आप लोग का आदमी जो उधर था ना, हाँ। वो बेच रहे थे ना आप लोग का, हाँ। वो बोल रहा था रविवार को रेस्ट करना हाँ। और सोमवार को सीधा एनजीपी अच्छा। मेरी को गई। रविवार को रोपवे चालू रहेगा क्या? रविवार को रोपवे चालू नहीं होगा। रविवार चालू नहीं होता है? तो বলছে রবিবারে এখন রোপওয়ে মেইনটেনেন্স চলছে। हम রোপওয়ে फोन करेंगे। एक ठो रोपवे में हमारा आदमी है, अच्छा हमारा दोस्त है उधर। हाँ देखिए विशाल दा, हमको रोपवे करना है, ठीक है? आज हो, कल हो, परसों हो, ऑफ डे में हो, रोपवे करना है हमको, ठीक है? थोड़ा सा डिटेल्स लेके हमको बोलिएगा थोड़ा सा। हाँ? ठीक है। हाँ कुआशा बाढ़ते लगलो जे। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन में तो रोपवे बंदा ही रहता है। अच्छा विशाल दा, वो जो दार्जिलिंग में क्या वेदर थोड़ा खराब है क्या? कल क्या बारिश हुआ क्या? कल बारिश नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा इस बार ना स्नोफॉल नहीं हुआ है स्नोफॉल नहीं हुआ है? दार्जिलिंग में। हाँ इसीलिए ये मौसम थोड़ा बिगड़ गया है। अच्छा स्नोफॉल होने से ना ये वेदर क्लियर हो जाता है। लेकिन दार्जिलिंग में तो हर साल स्नोफॉल नहीं होता है। हर साल नहीं होता है, कभी लेकिन ऊपर 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 तो होता है। अच्छा 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 इस बार दार्जिलिंग इलाके में ना हाँ। कोई जगह में स्नोफॉल नहीं हुआ है। যা অসাধারণ লাগছে এই পাইন মনের মাঝে, একটু দাঁড়ালাম। एक फ्लेवर दिखा के दूसरा चाय पत्ती देता है दुकान में, दूसरा चापत्ती देते हैं। लेकिन टी गार्डन में वैसा नहीं है। कहाँ आ गए हम? इतना सारा गाड़ी, रास्ता बंद है क्या? माजदा आ रही है, हाँ, कौन सा? बड़ा गाड़ी आ रही है। इसलिए सबको। अच्छा तो इसका रूल्स, ये पहाड़ का रूल्स क्या है कि ऊपर का हाँ साइड करना पड़ता अच्छा, ऊपर से जो नीचे आएगा उसको साइड करना पड़ेगा, रूल सही है। ओके এই বড় গাড়ি আসছে তো পাহাড়ে নিয়ে হচ্ছে যে উপরে যে উঠবে তার প্রায়োরিটি আগে। ये तबदा मार्केट है, এটা হচ্ছে তবদা, এটা তবদার ছোট্ট একটা মার্কেট। अपने घर घर में वो टिंटो पत्थर ऐसा करके रखते हैं। अच्छा। जो जब भी उसको आग जलाते हैं, जो भी उनको खाने से पहले या तो पूजा आजा में उसको पहले चढ़ाता है, उसको अच्छा। पहले देता है। अच्छा उनको भगवान मानता है। अच्छा। भगवान की तरफ वो तीन ठो पत्थर का मानता है। अच्छा। जो ये गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग राय रहता है। अच्छा है ना, इसीलिए इनका नाम यहाँ पर तीन चूल्हे रखा हुआ है। अच्छा तीन चूल्हे का मतलब ये उस जाति का लोग यहाँ पर ज्यादातर रहता है, इसलिए इस गांव का नाम तीनचूला है। तीनचूला। अच्छा ये गांव तो सुंदर है, बहुत बहुत सारे सुंदर सुंदर होमस्टे भी है यहाँ पे। লাবদা থেকে বেরিয়েছিলাম 9:30টার আশেপাশে, এখন বাজছে 11:30। এখন আমরা এসে পৌঁছেছি তাগদা টি গার্ডেনে, তাগদা বেশক টি গার্ডেনে। ভিউ অনেক সুন্দর হওয়ার কথা ছিল, এই কারণে বললাম কারণ চারিদিকটা কুয়াশাতে পুরো ঢেকে গেছে, নাহলে এখান থেকে সিকিমও দেখা যেত। ড্রাইভার যেটা বললাম আমাদেরকে, এত সুন্দর একটা জায়গা কুয়াশার জন্য খুব বেশি ভিউ দেখা যাচ্ছে না। এটাই হচ্ছে সমস্যা একটা। জাস্ট টি গার্ডেনে যাবো ভাবছি, বাট যতটুকু দেখা যাচ্ছে না ততটুকু খুব সুন্দর, যতটুকু দেখা যাচ্ছে ততটুকু অনেক সুন্দর। এই যে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে এখানে,
আমরা এখন গাড়িটা পার্ক করে এখানে আমরা চলে যাচ্ছি এতে টি গার্ডেনের দিকে। যদি ভিউটা দেখা যেত পুরোপুরি ভাবে তাহলে যে কি ভিউ আসতো, উফ জাস্ট কল্পনা করছি কি ভিউ আসতো। ও ভাই সাহ, ভিউটা তো দেখো একবার। কুয়াশাটা না থাকলে আরো সুন্দর সুন্দর ভিউ পেতাম, কুয়াশাটা না থাকলে জাস্ট কুয়াশার জন্য, জাস্ট কুয়াশার জন্য। দেখো এটা কিন্তু এগুলো সব চা গাছ, ঠিক আছে, আর এটা কিন্তু চা পাতা। বাট আমি এই চায়ের ফুল নোটিস করলাম একটা, এই যে চা গাছের ফুল। ওয়াও, এই কি সুন্দর একটা ভিউ। উফ, কুয়াশাটা না থাকলে এই ভিউটা না পুরো জমে ক্ষীর হয়ে, না জমে ফিরনি হয়ে যেত একদম। ড্রাইভার দাদা এক্ষুনি আমাদেরকে বললো যে এই গাছ বার পিপল, এই গাছ যদি একই সময়ে হয় তাহলে এখানকার মানুষ গাছকে বিয়ে দিয়ে দেয়, একদম মানুষের মতোই বিয়ে হয়। इंसान की तरह शादी होता है एकदम। हिंदू धर्म में ना, हाँ हाँ, हिंदू धर्म में जो ये क्या होता है, जो ये बर माने ये शिव जी का, हाँ, शिव जी का रूप होता है। अच्छा। जो पीपल माने वो पार्वती का रूप होता है। अच्छा, इसीलिए আচ্ছা। তো খাওয়া দাওয়াও হয় একদম মানুষের বিয়ের মতো, এবং যখন মারা যায় গাছ তখন ক্রিয়াকর্মও হয় গাছের। ও ভাই সাব, মানে একদম অন্যরকম জিনিস জানা যায় এই ধরনের, মানে বেড়াতে আসলে এগুলোও জানা অনেক কিছু আসলে। আর তার সাথে লোকেশন আছে। তো আমরা চলে আসলাম, এটা কি ভিউ পয়েন্ট, এটা লাভার্স মিট ভিউ পয়েন্টে। তো তোমাদের দেখাই ব্যাকগ্রাউন্ডে ভিউটা কেমন, চলো দেখো। খুবই সুন্দর একটা ভিউ পয়েন্ট, একটু জুম করে দেখাই তোমাদের। এটা হচ্ছে এখানকার देसी कुत्ता है ना, ये देसी कुत्ता है। देसी है, देखने में तो देसी नहीं लग रहा है। লাভার্স ভিউ পয়েন্ট থেকে হোঁচট খেয়ে এখনই একটা রেস্টুরেন্টে আসলাম, দেখতে কিছু মোমো ম্যাগি কিছু পাওয়া যায় কিনা। চলো দেখি। होगा क्या कुछ? अच्छा अच्छा होगा। ए है, अच्छे भेज अच्छे दिखता है। हाँ जी हाँ जी, व्यू तो दिखता है लेकिन क्या है ना, सब कोहरा के वजह से सब एकदम ভিউ তো খুব সুন্দর। রেস্টুরেন্ট থেকে ভিউটা তো আসলে ও ভাই সাব, চা বাগানের সাথে ভিউ, পড়েই যাবো। এখান থেকে কোথায় লামাট্টা, এটা লামাট্টা। তুমি এত ভাই এইটা ভাই ব্লগে চাই ভাই, ভাই এটা ব্লগে চাই ভাই, এটা তো এটা ব্লগে চাই ভাই। রিটেক না ভাই, অ্যাকশন। জাতির নজর। তুমি এত সহজেই ভুলতে পারো, অন্য কাউকে জড়িয়ে ধরো, আমি কেন শুধু ভুলে যেতে পারি না। লোকেশনটা দেখো একবার, জাস্ট অসাম লোকেশন, অসাম।
এখন আছি লামাহাটাতে, আর লামাহাটার জাস্ট ভিউটা একটু দেখো। পাইন গাছের চারিদিকে আমরা সবাই প্রচুর ছবি তুলছি, প্রচুর ভিডিও উঠছে। এখন বাজে 4:45, না 3টে বাজছে। লামাহাট্টার পাইন ফরেস্ট থেকে এখন বেরোচ্ছি। যেতে ইচ্ছা করছে না আসলে, মনে হচ্ছে একটু ওই বেঞ্চে বসে টাইম স্পেন্ড করি কিছু। এত সুন্দর জায়গা শামিম, কি বলবো তো। দুর্দান্ত জায়গা, এত নিরিবিলি আর এত এত সুন্দর জায়গা। গাইজ, শামিম যখন থেকে এসছে দার্জিলিং এ, মানে সরি কালিম্পং এ, তখন থেকে ও মানে উল্টাপাল্টা পড়ছে। আজকে এইখানে পাইন ফরেস্টে এখানে এসে 4বার পড়লো। এক্ষুনি ভিডিওর মধ্যে একবার হোঁচট খেলাম। মানে কি আর বলবো, তোমরাই দেখো কি করণীয় আছে ওর জন্য। এখন দার্জিলিং যেতে হবে, 1 ঘন্টা লাগবে এখান থেকে, ওই জন্য একটু তাড়াতাড়ি বেরোচ্ছি, নাহলে আরও একটু লাগতো টাইম। আমরা নিচে নেমে যাচ্ছিলাম, বাট এখন মনে হচ্ছে এই লোকেশনটা তার একটু স্লো মোশন বানিয়ে নিই একটু। এই লোকেশনটা বাপরে, কষ্টও হয় উঠতে, ভালোও লাগে। কি লোকেশন দেখো, ও ভাই সাহেব, কুয়াশাটা না থাকলে জমে যেত পুরো, একদম জমে ফিরনি হয়ে যেত পুরো একদম। আমরা বেরিয়ে পড়লাম লামাহাটা থেকে দার্জিলিংয়ের পথে। মোটামুটি 1 ঘন্টা মতো লাগবে দার্জিলিং যেতে। দেখি কতক্ষণ কি লাগে আর কেমন কি অবস্থা হয়। বাট লামাহাটা খুব সুন্দর জায়গা ছিল, খুবই ভালো লাগলো জায়গাটা। আর একটু সময় স্পেন্ড করতে হলে ভালো লাগতো, বাট পসিবল হলো না। বেড়াতে আসলে সব কিছু হয় না সব সময়, অনেক কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হয়, অনেক কিছু প্ল্যান চেঞ্জ করতে হয়, প্ল্যান রেডি করতে হয়, এরকমই আর কি। চলো দেখা হচ্ছে দার্জিলিং গিয়ে। দার্জিলিং মেন টাউনে ঢুকতে চলেছি, প্রায় ঢুকে গেছি। বাট দার্জিলিংয়ের অবস্থা এটা কি, এটা কি দার্জিলিংয়ের অবস্থা? এখন বাজছে বিকেল 4টে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এখন বিকাল 4টে বাজছে। घूम स्टेशन, এটা घूम स्टेशन, एशिया का सेकेंड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। एशिया का सेकेंड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। एशिया एकदम रेलवे स्टेशन। এটা কি অবস্থা, এটা ঘুম স্টেশন। এটা খুব মিষ্টি একটা স্টেশন। ঘুমের একটা মনেস্ট্রি, এটা ঘুমের একটা মনেস্ট্রি। বাট আমার একটা ইন্টারেস্টিং যেটা লাগলো সেটা হচ্ছে এই জায়গাটা, এই জায়গাটা ইন্টারেস্টিং লাগলো। এখানে কেন এরকমভাবে এটা থাকছে, এটা আমি কালিম্পংয়ের একটা মনেস্ট্রিতেও দেখেছিলাম, এত বড় না বাট ছোটো, বাট এরকম একটা দেখেছিলাম। তো একটা দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানকার একটা স্টাফকে বা একটা দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম যে এটা কেন। তো ওনারা বললো যে ওদের যে ধূপকাঠি আছে না, সেই ধূপকাঠিগুলো আসলে ওরা ফেলে না, এখানে জ্বালিয়ে দেয়। ধূপকাঠিগুলো ফেলতে, আমি বললাম এটা নিয়ম? বললো হ্যাঁ এটাই নিয়ম, ধূপকাঠিগুলো ফেলে না, এখানে জ্বালিয়ে দেয়। তো সেটার জন্য এটা। দার্জিলিংয়ে ঢুকে পড়েছি, তোমাদের ওয়েদার তো দেখালাম। এখন একটা মনেস্ট্রিতে গেছিলাম, তারপরে এখন দাদা বলছিল বাতাসিয়া লোকটা এখন যাবো, বাট আমি বললাম এখনও লাঞ্চ হয়নি, বিকাল 4টে বাজতে চললো। হালকা পাতলা খেয়েছি, বাট যতক্ষণ তো প্রপার লাঞ্চ হচ্ছে ততক্ষণ তো ভালো লাগছে না, না? তো সেই জন্য আর কি দাদা বললো ঠিক আছে তাহলে বাতাসিয়া লোকটা কালকে করবো। এখন তো টাইগার হিল যাবো কাল ভোর 3টেই। টাইগার হিলে 5টা নিয়েছি, টোকেনটা কেটে নিয়ে আসি। তো দাদা টাইগার হিলের টোকেনটা নিয়ে আসলো। তো এটা দেখিয়ে কালকে টাইগার হিলের, মানে এটা পাস, কালকে এটা দেখিয়ে টাইগার হিলের রাস্তায় যেতে দেবে আর কি। ভোর 3টে ঘুরতে হবে, খুব চাপের একটা কাজ। দেখা যাক কত কী হয়, দেখা যাক। এখন তো হোটেলে যাচ্ছি, দেখি। কুইন অফ হিলসে প্রবেশ করছে এখন। অ্যাকচুয়ালি কুইন অফ হিলস, যদি কুয়াশাটা না থাকতো তাহলে দেখাতাম কি সুন্দর সিনিক বিউটি। প্রবেশ করছি কুইন অফ হিলসে। তোর কুইনটাকে নিয়ে আয়, হ্যাঁ তোর কুইনটাকে নিয়ে আয়। আমার কুইন
গুড ইভিনিং ফ্রম দার্জিলিং। অ্যাকচুয়ালি গুড বলবো না ব্যাড বলবো বুঝতে পারছি না, বাট অ্যাকচুয়ালি দার্জিলিংয়ের প্রথম ইমপ্রেশনটা, ফার্স্ট ইমপ্রেশন খুব একটা ভালো নয়, বলতে গেলে খুবই বাজে। ড্রাইভার আমাদের যে ছিল খুবই ভালো লোক ছিল। আমার যে অ্যাকচুয়াল ট্যুর অপারেটর, যার সঙ্গে আমি সিকিম গেছিলাম, যারা আমার আগের ব্লগগুলো দেখেছো, তার যিশুদা, খুবই ভালো মানুষ। তার থ্রুতেই আমার দার্জিলিং আসা বা আমাদের দার্জিলিং আসা। বাট একটা মেডিকেল এমার্জেন্সির জন্য উনি আমাদের সঙ্গে আসতে পারেননি, তাই উনি থার্ড পার্টিকে একটু দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের ট্যুরটা খুব ভালো মতো যাচ্ছিলো কালিম্পং এবং লাবদা থেকে লামাহাট আজকে অবধি, এই যে আজকে থার্ড ডে, আজ অবধি ট্যুরটা খুব ভালো মতো যাচ্ছিলো। বাট এই যে এখন সকালবেলা লাবদা থেকে বেরিয়ে লামাহাটা হয়ে এখন দার্জিলিং যে ঢুকে এই ম্যাল রোডের কাছাকাছি আছি। ম্যাল রোড এখান থেকে 3-4 মিনিট ম্যাল রোডের কাছাকাছি আছি। এমন একটা হোটেল দিয়েছে, হোটেলের লোকেশনটা ঠিক আছে ভাই, আমি ও নিয়ে কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না, বাট এমন একটা লোকেশন দিয়ে হোটেলটা দিয়েছে থার্ড পার্টি যে লোকটা, তার নাম হচ্ছে নামটা দেবুদা বলে আমি ডাকছি, বাট তার টাইটেলও আছে কিছু একটা, দেবু চ্যাটার্জি বা এরকম কিছু একটা হবে, ঠিক আছে? সেটা আমি পরে বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তো তার থ্রুতে আসা এখানে, তো মানে তার সেই হোটেলের ব্যবস্থা সব কিছু করছে দার্জিলিংয়ের। বাট হোটেলটা না একদম পুরো মানে গার্বেজ এরিয়ার পাশে, জঞ্জালে ভর্তি একটা জায়গা মিউনিসিপ্যালিটির, তার পাশে হোটেলে এত বাজে গন্ধ, রুমে তো আমি ঢুকতে পারলাম না। মানে হোটেলে ঢুকেই যে গন্ধটা নাকে এসছে না, পুরো মানে মুড ওখানে নষ্ট হয়ে গেছে, আমি রুম অবধি যেতে পারিনি। তারপরে সঙ্গে আমি ফোন লাগালাম যে এই হোটেলে আমি চেক ইন করবো না, এই হোটেল থাকবো না আমরা। তারপরে তো সিঁড়ি থেকে নেমে আসলাম, সঙ্গে সবাই মিলে ডিসিশন নিলাম যে হোটেলে থাকা যাবে না, মানে কোনো মতেই চেক ইন করা পসিবল ছিল না ওই রকম পরিবেশে একটা না। প্লাস দিয়ে আবার কথা বললাম, হ্যাঁ উনি বললো রুমটা আগে দেখো। রুমে গেলাম, রুমটা যাই হোক, এখন যে রুমটা আছে একটু রুমটা ঘুরিয়ে দেখাতো। এখন যে রুমটায় আছি, এই রুমটা এই যে এখান থেকে যে পার্টিশনটা আছে না, এইটুকু রুমের মধ্যে 2টো বেড ছিল, ঠিক আছে? এখন যে রুমটা আছে এইটুকু রুমের মধ্যে 2টো বেড ছিল এইটুকু জায়গার মধ্যে, ঠিক আছে? তার উপর জানলা দিয়ে তো কোনো ভিউই নেই। এখন যে জায়গাটায় বসে আছি খুব সুন্দর জায়গা, জানলা দিয়ে ভিউ দেখা যাচ্ছে। এসছি ভালো মতো থাকতে, ভালো মতো এনজয় করতে। ফোন করলাম যে হোটেলটা একটু চেঞ্জ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন কাইন্ডলি, প্লিজ, রিকোয়েস্ট খুব ভদ্রভাবে, আমরা খুব উগ্রতা পছন্দ করি না আমরা কেউই। তারপরেও ওনার যে ভাষা, ওনার যে ব্যবহার, একটা ট্যুরিস্টের সাথে একটা অপারেটরের যে ব্যবহার খুবই বাজে, অত্যন্ত বাজে এবং অপমানজনক। আপনারা থাকতে হয় থাকুন, নাহলে চলে যান। আমি সঙ্গে আমার যে মেইন ট্যুর অপারেটর, অত্যন্ত ভালো মানুষ যিশুদা, তাকে ফোন করলাম, যিশুদা এইরকম একটা গেস্টের সাথে যদি এইরকম ব্যবহার করে আমি থাকবো না, দার্জিলিং ঘোরানো আমার কোনো দরকার নেই, আমি তৎকাল টিকিট কাটছি, আমি কালকে বাড়ি যাবো, বা বাসে হোক আমি কালকে বাড়ি যাবো, থাকতে চাই না। সেরকম আমি রাতেই বাড়ি যাবো, বাসে গেলে বাসেই যাবো, কিন্তু আমি রাতে বাড়ি যাবো, থাকতে চাই না, দার্জিলিং ঘোরার কোনো দরকার নেই। এরকম ব্যবহারে সেই হোটেলে আমি থাকতে চাই না। আপনি যদি হোটেলটা চেঞ্জ করেন বা আমাদের এই ট্যুর অপারেটরের সাথে আমি কোনো সম্পর্ক রাখতে চাই না, আমার যদি হোটেলটা আপনি চেঞ্জ করেন তাহলেই থাকবো, নাহলে আমি আজকে বাড়ি যাচ্ছি, আমাদের কারো ঘোরার দরকার নেই। তো সে আবার ফোন করলো, ব্যবস্থা করলো, সঙ্গে 5 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে হোটেলটা চেঞ্জ করানোর ব্যবস্থা করলো। আপাতত হোটেলে চেক ইন করেছি, খুব সুন্দর লাঞ্চ, অনেকদিন পরে সন্ধ্যা 6টায় লাঞ্চ করলাম। এখন বাজছে হচ্ছে 6:46 বাজছে এখন। সন্ধ্যা 6টায় লাঞ্চ করলাম, কিছুক্ষণ আগে লাঞ্চ করে রুমে আসলাম। সারাদিন ওই মোমো টোমো হ্যান ত্যান শুকনো খাবার, ড্রাই ফ্রুটস এইসব খেয়ে কাটছিল। সকালে সেই ব্রেকফাস্ট করে লাবদা থেকে বেরিয়েছি, সকাল 9টায় বেরিয়েছি, তোমরা দেখেছো ব্লগে সেটা। এতক্ষণ পর লাঞ্চ করলাম, যেটা আমি চা খাওয়ার কথা সেটা আমি লাঞ্চ করলাম। লাঞ্চ করে এখন বসে তারপরে তোমাদের সঙ্গে সমস্ত আপডেট দিচ্ছি বা কথা বললাম। এবং যিশুদাকেও এখনই ফোন করলাম যে হোটেল তো হলো যিশুদা, বাট কালকে কী সাইট সিইং বা কী আছে, সেই 19 তারিখে আমাদের ট্রেনের টিকিট আছে ফেরা, এগুলো কী আছে না আছে সেগুলো একটু ঠিকঠাক করার জন্য। তো যিশুদা একটু কথা বলছেন, তারপর আপডেট রাতের মধ্যে হয়তো পেয়ে যাব, দেখি আপাতত কী হয়। ওই হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছি, এটাই এখন আমাদের কাছে অনেক বড় একটা ব্যাপার। ওই মানুষের সাথে কানেকশনটা নেই এখন, এটাই বড় ব্যাপার, ঠিক আছে? কারণ কথা শুনতে তো নিশ্চয়ই আসেনি, আর এই ধরনের আমার পছন্দও না, ঠিক আছে? কারণ মতো করে কেন চলতে হবে এটা আমার একদমই পছন্দ না, ঠিক আছে? আমি ট্যুরে এসেছি, আমার মতো করে ট্যুরটা হবে, সাজানোর চেষ্টা করব। হ্যাঁ, তাতে কিছু স্যাক্রিফাইস থাকে, কোনো কিছু স্যাক্রিফাইস থাকে, প্ল্যান বি এ বি সব থাকে, সব ঠিক আছে। বাট থাকার জায়গা যেখানে থাকবো, যেখানে রাত কাটাবো, 3টে রাত কাটাবো, সেই জায়গায় যদি ভালো না হয় কী করে থাকবো, সেই পরিবেশটা যদি ভালো না হয় কী করে থাকবো। তো এতটুকু জানানো ছিল তোমাদেরকে আপাতত, অনেক বড় একটা ভিডিও হয়ে গেল, এতটুকু জানানো ছিল, এটাই। হ্যাঁ, মানে মেন ঘটনাটা কি হয়েছে, মেন ঘটনাটা আমি ছিলাম গাড়ি থেকে নেমে, আমি প্রথমে ছিলাম,
তো ব্যাগপত্র নিয়ে আমি উঠছি, সিঁড়িতে হয়তো কিছুটা ওঠার পরে একটা এত বাজে একটা স্মেল আসলো, মানে নাকে নেওয়া যাচ্ছে না। এরকম অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে আমি শামীমকে বললাম, ধ্রুবকে বললাম, তো সঙ্গে সঙ্গে নিচে নেমে আসলাম। নেমে এসে আমরা আমাদের মতো আলোচনা করছি, তা করতে করতে হোটেলের স্টাফই হবে যত সম্ভব। তো ও এসে জোরাজোরি করাতে আমরা উপরে গেলাম যে রুমটা দেখে আসি অ্যাটলিস্ট, তারপর যদি ডিসিশন নেওয়া হবে, ফাইনাল ডিসিশন। তো রুমটা দেখতে গেলাম, রুমের কন্ডিশনে এত বাজে, মানে কি বলবো, ওখানে থাকার মতো আমরা অন্তত থাকতে পারবো না। তা করতে করতে আমরা নিচে গেলাম, নিচে গিয়ে দেবুদাম যত সম্ভব, তাই না, দেবুদার সাথে কথা হলো। তো দেবুদার সঙ্গে শামীমই নিজেই কথা বলছিল, যেহেতু শামীম টোটাল জিনিসটা হ্যান্ডেল করছে। তো এত রুড ব্যবহার করছে, কারণ আমার কথা হচ্ছে তোমরা এজেন্ট আছো, তোমাদের সোর্সে আমরা এসছি, তোমাদের ইনকাম পাতি সবকিছু আমাদের উপর থেকে হচ্ছে, মানে আমাদের একার উপর দিয়ে না, আমাদের ট্যুরিস্টদের উপর থেকে। তাহলে তাদের মানে কর্তব্যকে ট্যুরিস্টদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা। তো সেই জায়গায় মানে বাজে বাজে গালিগালাজ যদি কথা বলে, সেগুলো তো বলা যাচ্ছে না। এটা খুবই বাজে লাগলো যে আপনাদের যদি থাকার হয় থাকুন, নাহলে বেরিয়ে যান। এরকম কথা আমরা কেন শুনবো? তো ফোন কেটে সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদের যে মেন ট্যুর অপারেটর জিস্তুর সঙ্গে কথা হলো, অত্যন্ত ভালো লোক। কিছুক্ষণের মধ্যে মিনিট 7 হবে হয়তো, তার মধ্যেই একটা ভালো রুম দেখিয়ে দিল, ব্যবস্থা করে দিল। রুমটা হয়তো দেখালো শামীম তোমাদের। এই তো, তবে দার্জিলিংয়ে ঘুরতে আসলে এই টাইপের লোকদের সঙ্গে একটু সাবধান থাকবে, বিশেষ করে এই কি চ্যাটার্জি না কি নাম, এর ফেসটাও দিয়ে দেওয়া হবে, মোবাইল নাম্বার, কন্ট্যাক্ট নাম্বার সব কিছু দিয়ে দেওয়া হবে। এই লোকের সঙ্গে দূরে থাকবে, অন্তত এই কথাটাই বলবো, নাহলে তোমাদের ট্যুর পুরো মাটি হয়ে যাবে। আজকে আমাদের ব্যাকআপ ছিল ভালো, এর জন্য আমরা একটা ব্যাকআপ প্ল্যান রেডি ছিল, এর জন্য আমরা এই ব্যবস্থাটা পেয়েছি। তোমাদের যদি ইনকেস ব্যাকআপ প্ল্যান অনেক কাছে না রেডি থাকতেও পারে, সে জায়গায় কিন্তু পুরো ট্যুরটাই মাটি হয়ে যাবে। এই তো।